بھی کامیاب پھر کیسے سازشیں نہیں ہوتی، دوست بھی صفوں میں ہے اور اپنے دشمن بھی کامیاب پھر کیسے سازشیں نہیں ہوتی، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، دل کی بادشاہی میں بخشش نہیں ہوتی، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، دل کی بادشاہی میں بخششیں نہیں ہوتی، معزوں پہ زندہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، معزوں پہ زندہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ہجرتوں کے موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، معزوں پہ زندہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ہجرتوں کے موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، جنگ کے راکھ ہونے کی کوششیں نہیں ہوتی، دیر پا بہت دل کی خواہشیں نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اور میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر آفتاب مستر سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ آپ نے بڑی مشہور ان کی غزل جو ہے وہ تو اکثر آپ سنتے ہی ہوں گے، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا۔ ڈاکٹر آفتاب مستر میں طارق جمیل صاحب سے درخواست گزار ہوں، پہلے بھی میں نے درخواست کی تھی کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر طارق جمیل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو آپ ہیں نا شاید؟ طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ محبتوں کے ڈاکٹر ہیں اور محبتوں کی سوغات بانٹتے رہتے ہیں، تو شکیل بھائی نے صحیح کہا اور وہ آ بھی گئے دیکھیے۔ بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت، بہت پہلے کہہ دیتا۔ جی بہت شکریہ شکیل بھائی، آپ کی محبتوں کا شعر پیش کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ فہیم برنی کہیں بیٹھے ہوں تو سن لیں۔ اچھا نہیں ان کے لیے ہے نا۔ جی جی رفتہ بھائی بتاؤ۔ میں پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے دن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے۔ واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ تمہارے دن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے۔ بھائی واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ، بہت شکریہ بہت۔ تمہارے دن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے، مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے۔ دیکھیے کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، بھائی قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں۔ واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، کیا بچھڑ رہے ہو تو کیوں ستارے ہیں، قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں، اور تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں۔ کیا بات ہے، تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں، بھائی تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں۔ بھائی واہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تمہاری بات کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں، اور تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں، تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں۔ یہ کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، بھئی یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو۔ بہت شکریہ، یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو۔ اور ہو کیا رہا ہے وہ بھی دیکھیے کہ بڑے لوگوں کے قامت و قد پر، بڑے لوگوں کے قامت و قد پر بھئی گفتگو کر رہے ہیں بونے دو۔ بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو۔ واہ واہ، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے، ہونے دو۔ اور بڑے لوگوں کے قامت و قد پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو۔ اور پھر دیکھیے کہ حضور کے ہوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا، ہوس میں
دولت و سردار سے آگے نہیں جاتا، بھائی تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا، تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا، اور جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی، جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی عموماً سایہ دیوار سے آگے نہیں جاتا، کیا اچھا شعر ہے بھائی آفتاب بھائی، کیا عموماً سایہ دیوار سے آگے جو تھک کر بیٹھ جائے سایہ دیوار ملتے ہی عموماً سایہ دیوار سے آگے نہیں جاتا۔ اور دیکھیے کہ کہیں اول تو جا پاتا نہیں کوئی قصیدہ گو، جا پانا کہیں اول تو جا پاتا نہیں کوئی قصیدہ گو، اور بھائی چلا بھی جائے تو دربار سے آگے نہیں جاتا۔ کیا اچھا شعر ہے، دیکھیے کیا کہیں اول تو جا پاتا نہیں کوئی قصیدہ گو، اور چلا بھی جائے تو دربار سے آگے نہیں جاتا، ہوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا، تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا۔ مسئلہ ہے اور چند شعر ہے بس میں کہنا چاہتا ہوں جاوید بھائی، مسئلہ اور چند شعر ہیں بس پیش کر دیتا ہوں کہ عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا، عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا، اور نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو، نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو، یہ راز کل تیری خوشبو ہے پیراہن سے کھلا، یہ راز کل تیری، بہت شکریہ حضور کے، نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو، یہ راز کل تیری خوشبو پیراہن سے کھلا، اور کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے، کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے، سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا، سو جان بوجھ کے میں بہت شکریہ، کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے، سو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا، تو جان بوجھ کے میں لاؤبالی پن سے کھلا، اور بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار، بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار، یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا، یہ ایک بند مگر ناخن چمن، بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار، یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا، اور دیکھیے کہ کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا، کھلا ضرور مگر میر، کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا، اور کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر، کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر، میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا، میں کنج بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا، عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا، میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا، اور کٹھن تھا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیچ، کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا۔ واہ بھائی آفتاب مستر، واہ، مشاعرہ ہمارا اختتام کی جانب گامزن ہے، صرف چند 3-4 شعراء باقی ہیں۔ میں آج کے گو کہ ڈاکٹر صاحب نے بار بار یہ فرمایا کہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور آخر تک انشاءاللہ موجود رہیں گے، لیکن میں مشاعرے کے آرگنائزنگ سیکرٹری جناب عبید ہاشمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آخر تک مشاعرے میں موجود ہیں اور مشاعرہ سن کر ہی جائیں گے پورا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو کہ بھی مشاعرہ جاری ہے اور آخری کچھ 3 شعراء باقی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ سنیں گے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کچھ اعلانات ہوتے ہیں جن کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگلا مشاعرہ ہمارے لیے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب میونسپل کمشنر کراچی ہیں، ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے دعوت نامے کی مہمان خصوصی کی دعوت کو قبول کیا،
बल्कि इस जगह की फराहमी में भी हमारे साथ पूरा ताउन किया। और गो के उनकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम सब दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए। उसके बावजूद वो आज सारा दिन तकरीबन शहर की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे हैं और एक अच्छा म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची को बड़े अरसे बाद मैसर आया है, तो हम दुआ करते हैं कि इनका मुद्दत ज़रा तवील हो जाए तो इस शहर के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मैं बाकी शोरा किराम का भी सबका मशहूर हूँ जिन्होंने यहाँ आकर अपना कलाम सुनाया और जिन्होंने सुनाना है। उसके अलावा कुछ स्पॉन्सर्स हैं, मेयो कॉटेजेस, महानामा सौदागर, अलवाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स, हबीब ऑयल मिल्स, रिलायंस पैकेजेस, ब्यूटी मार्ट, केमिकल वाला कॉरपोरेशन, ATM केमिकल्स, क्लासिक एसोसिएट्स, अस्करी कॉलेज और हैंडकीज, इन सब ने इस मुशायरे के इनेकाद में हमारे साथ ताउन किया। और इसके साथ साथ KMC ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनाब बिलाल मंजर साहब और सलमा खानम साहिबा, अली हसन साजिद साहब, उन सब ने हमारे साथ इस मुशायरे के इनेकाद में बेपनाह ताउन किया। हम इन सब के बेहद मशकूर हैं। उसके अलावा जिस बज़्म ने ये सजाया है, पूरा पिंडाल सजाया है, उनके लिए भी चंद अशार। ऐ बाप जानते हैं माफी उस ज़मीर को, कमतर नहीं कहा किसी भी हकीर को, मत जानिए कि आप ही आला जनाब हैं, बज़्म सुखन में आला नस्ल आफ्ताब हैं, इस कहकशा के सारे रुकन महताब हैं, तारे हैं आसमान के परबत ज़मीन के, सब हम सुखन जमा हैं यहाँ सर ज़मीन के, एक दूसरे का मान बढ़ाते हैं सब यहाँ, एक दूसरे पे जान लुटाते हैं सब यहाँ। ये जो बज़्म शेर सुखन है, हम सब दोस्तों की काविश है। तारिक जमील सदर यहाँ हैं, सरफराज उमराना, डॉक्टर सोहेल अख्तर यहाँ मौजूद हैं, ताहिर सुल्तान पत्तूवाला, इस तरह के और कुछ सरफरोश, कुछ पागल से लोग शहर के जो अदबी खिदमत का जुनून लेकर उठे और उसने एक पूरी बज़्म की शक्ल पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे शहर में इस तरह की महफिलें और मजलिसें कुछ पिछले सालों में बहुत कम हुई, नापैद हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे शहर के हालात बेहतर हुए, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई, इसी तरह अदबी महफिलों के इनेकाद में, उसके रुझान में भी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और अब जा बजा आपको अदबी महफिलें मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शहर की रौनकें बहाल हो रही हैं कि जो आज से 2 साल पहले और 3 साल पहले तक नापैद हो गई थी, कहीं गायब हो गई थी। तो ये जो 20वीं नस्ल 21वीं सदी की नस्ल का जो मामला है, इसमें मैं थोड़ी सी बात अपने बुजुर्गों से ज़रूर यहाँ अर्ज कर दूँ कि हम बहुत दोष देते हैं 21वीं सदी की नस्ल को कि ये किताब से दूर है, ये इल्म से दूर है, ये अदब से दूर है। लेकिन मेरा 20वीं सदी की नस्ल से ये सवाल है कि उन्होंने 21वीं सदी की नस्ल को दिया क्या है। लाइब्रेरियां हमने उनको नहीं दी, खेल के मैदान हमने उनको नहीं दिए, घरों में कुतुबखाने हमने उनको नहीं दिए, बड़ों की महफिलें, बुजुर्गों की महफिलें हमने उनको नहीं दी, उनको हमने गैजेट्स पे लगा दिया, मोबाइल पे लगा दिया, वीडियोस पे लगा दिया। तो अब उस नस्ल से शिकवा क्या, जब 20वीं सदी की नस्ल का बुजुर्ग अपने 21वीं सदी की नस्ल के बेटे के साथ सड़क पे जाता है और वो बेटा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है, तो 20वीं सदी का बुजुर्ग उनको मारता नहीं है, वो सिग्नल तोड़ता है, उसको रोकता नहीं है, वो गुफ्तगू करता है, उसके गुफ्तगू में अल्फाज अगर गुफ्तगू के पैमाने से हटकर हो तो उसको टोकता नहीं है। ये 20वीं सदी की नस्ल को चाहिए कि 21वीं जो जिसको मैं मासूम नस्ल कहता हूँ, 21वीं सदी की नस्ल मासूम नस्ल है, इसको वो चीज़ें मिली नहीं है जो 20वीं सदी की नस्ल को 19वीं सदी की नस्ल ने दी थी। तो मेरी गुजारिश ये है बुजुर्गों से जितने यहाँ बैठे हैं कि आने वाली नस्ल को कुतुबखाने दीजिए, इनको लाइब्रेरियाँ दीजिए, इनको घरों में किताब पढ़ने के मौके दीजिए, घरों में किताबें रखिए। जहाँ बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस हम रखते हैं घरों में, ड्राइंग रूम सजाते हैं, पर्दे और सोफे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वहाँ किसी कोने में कोई अच्छा सा बुक शेल्फ भी रखें, जहाँ कुछ तारीख की किताबें हों, जहाँ कुछ अदब की किताबें हों, जहाँ कुछ सीरत की किताबें हों, तो इन बच्चों को पढ़ने का शऊर बेदार हो, इनमें ये किताबें पढ़ने किताबों के करीब हों। तो ये काम हमें करना होगा। बाकी इस तरह की महफिलें ज़ाहिर है जा बजा होती रहेंगी, गाए गाए होती रहेंगी, लोग इसमें आते रहेंगे। मैं इन शोरा से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि जो शोरा
ये पूरी ये शख्सियत है, इनको हम शख्स कहते हैं, जाज़िब कुरैशी शख्स हैं, ये शख्स नहीं है, ये शख्सियत है। इन्हें कोई एकेडमी बनानी चाहिए, कोई तलबा तैयार करने चाहिए, कोई पढ़ाना लिखाना चाहिए, हम सबको उसमें अपना हिस्सा डालना है। इस शहर की रौनकें बहाल करनी है। बज़्म शेर सुखन अपना सा काम कर रही है। मैं डॉक्टर साहब से भी इल्तमास करता हूँ कि डॉक्टर साहब, जो केएमसी के तहत शहर में लाइब्रेरियाँ थीं जो खस्ता हाल हो गई हैं, जो जिनमें अब जाते हुए बच्चों को भी डर लगता है, जो भूत बंगलों का मंजर पेश करती हैं, उन्हें थोड़ा सा रेनोवेट कीजिए, उन्हें अच्छे माहौल में बनाइए ताकि बच्चे उस तरफ जाएं, उस तरफ राग़िब हों। और कोई एकेडमी केएमसी के तहत कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा स्कूल बना दें जहां अदब के पढ़ने वाले, अदब से शगफ रखने वाले लोग जा सकें और अपनी अदब की प्यास को बुझा सकें। तो ये कुछ गुजारिशात थी। बाकी वो चूँकि गुज़िश्ता साल मैंने एक नज़म पढ़ी थी, उसी पर आज भी इख्तिताम करता हूँ। लोगों की फरमाइश थी कि वही पढ़ लूँ। गिरेबा चाक करते हुए नज़म देखो, दुहाई देती है मक्तल के इस्तारों की, अलामतों की, इशारों की और किनायों की। बहुत मलूल है शहर सुखन की तहरीरें, शबे अलम के है किस्से जुनू की तफसीरें। वरक वरक है परेशान गुबार खातिर का, हुआ है नस्र को एहसास फिर यतीमी का। हवाए शहर सितम किस अदा से गुजरी है, दहन खामोश हैं चुप चुप से हैं सुखन के चिराग। बुझी धुआं धुआं है किताबत के फिक्र फन के चिराग, बुझी बुझी सी है कंदील खानकाह अदब। है आसमान अदब पे वो धुंध छाया हुआ, दिखाई देता नहीं है कोई सितारा नूर। कलाम का वो करीना, वो गुफ्तगू का शऊर, कहाँ से लाएगा कोई सानिये मंजूर। कलाम कैसे अता हो दरीदा लहजों को, रफू करे कोई कैसे दरीदा जुमलों को। है मुस्कुराना भी जरूरी वकार गम के लिए, तराशे कौन ज़बां हुर्मत कलम के लिए। उजड़ गया है ये देखो जहान शहर अदब, समझ में कुछ नहीं आता कि अब किधर जाएं, भटकते फिरते हैं सब साकिनान शहर अदब। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मुशायरा अभी 3 लोगों तक और चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बहरहाल इस तरह से कि उबैद ने कहा कि मुशायरे के बहुत सारे लवाज़मात होते हैं, ये सब चीज़ें सजाना और यहाँ बुलाना बहरहाल एक कार-ए-दारत होता है, वो बताना ज़रूरी था। मैं मकिया जो शोराए कराम हैं उनमें से एक गुलाब लहजे का शायर अजमल सिराज से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और सिगरेट बुझा के तशरीफ़ लाएँ, ताकि मतलब ये कि मैं मुखिल हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल अजमल सिराज, मैंने दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है। अजमल सिराज। बहुत शुक्रिया जनाब। 3 लोग ही देगा ना अफसोस को। 2-3 आप हजरात की इजाज़त से मकसद पाकिस्तान न था, जो आपकी बड़ी एक नज़्म, हाँ ये नज़्म है। मैं तो सोच रहा था ये गज़ल सुनाऊँ। एक ऐसी गज़ल है जो अभी तक किसी को सुनाई नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है। और ये हाँ, लेकिन ये यौम पाकिस्तान है और शायद 12 भी नहीं बजे तो अभी तक है, वरना बहरहाल हमारा तो हर दिन यौम पाकिस्तान है। हम तो पाकिस्तान वाले हैं, हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक नज़्म है कि याद करो वो वक्त कि जब हम आँखों में कुछ ख्वाब सजाकर खाली हाथों नंगे पैरों घर से चले थे। याद करो वो वक्त के जब हम आँखों में कुछ ख्वाब सजाकर खाली हाथों नंगे पैरों घर से चले थे। फिक्रो फहम के बाब में जिस दम कोई भी हेजान नहीं था।
کوئی بھی ہے جان نہیں. فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہے جان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ بھائی واہ. فکر و فہم کے باب میں جس دم کوئی بھی ہے جان نہیں تھا، قول و عمل کی یکجائی کا ذرا بھی جب فقدان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا، اپنے ہدف اپنے مقصد سے کوئی بھی انجان نہیں تھا. دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا. واہ 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 بھائی واہ. دنیا تو تج کر آئے تھے، دنیا کا ارمان نہیں تھا. آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا. واہ واہ واہ. آج بتا دینا آسان ہے جو اتنا آسان نہیں تھا. پاکستان کا ایک مقصد تھا، واہ واہ واہ. مقصد پاکستان مقصد نہیں تھا. پاکستان نہیں تھا. واہ 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 بھائی اجمل سراج. واہ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ واہ. پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا. واہ واہ واہ. لیکن یہ لمحہ ایسا ہے کہ یوم پاکستان ایک ایسے موقع پہ آیا ہے کہ کچھ اشارے ہیں ایسے کہ شاید ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹ جائیں. یہ ایک بالکل تازہ غزل ہے. عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم غزل سناتے ہیں نئی مشاعروں میں تو کسی نہ کسی دوست کو سنائی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ غزل بالکل ایسی نہیں ہے. یہ پہلی بار کہیں بھی سنائی جا رہی ہے. اچھا جی جناب. ایک تو یہ دل نادان خریدا ہم نے، واہ 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 بھائی واہ. ایک تو یہ دل نادان خریدا ہم نے، اور ایک ذہن پریشان خریدا خریدا. ہم نے. واہ واہ واہ. ایک تو یہ دل نادان خریدا ہم نے، اور ایک ذہن پریشان خریدا ہم نے. بھولنے کے لیے وہ ساعت پیمانے الست، بھولنے کے لیے وہ ساعت پیمانے الست، واہ واہ واہ. وقت سے ایک نیا پیمان خریدا ہم نے. واہ 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 بھائی واہ اجمل واہ. بھولنے کے لیے وہ ساعت پیمانے الست، وقت سے ایک نیا پیمان خریدا ہم نے. واہ. کیا عجب ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی. واہ بھائی واہ. کیا عجب ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا خریدا ہم ہم نے. نے. واہ 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 بھائی واہ. کیا عجب ہے واہ واہ. کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی. واہ 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 بہت عمدہ بھائی واہ ماشاء اللہ. واہ واہ. کیا عجب ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا ہم نے. واہ. منتخب اپنے لیے ہم نے کیا ہے خود کو. کیا بات ہے. واہ واہ. منتخب اپنے لیے ہم نے کیا ہے خود کو، خود ہی یہ چاک گریبان خریدا ہم نے. منتخب اپنے لیے ہم نے کیا ہے خود کو، خود ہی یہ چاک گریبان خریدا ہم نے. شور اٹھا تھا کہ نابود ہوا ہے کوئی. واہ. شور اٹھا تھا کہ نابود ہوا ہے کوئی، جب تیرے وصل کا ارمان خریدا ہم نے. واہ 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 بھائی واہ. شور اٹھا تھا کہ نابود ہوا ہے کوئی، جب تیرے وصل کا ارمان خریدا ہم نے. کیا بات ہے اجمل واہ. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے. واہ 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 بھائی واہ. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے، فائدہ چھوڑ کے نقصان خریدا ہم نے. واہ 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 بھائی واہ واہ. پھر آتا بھائی سب. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے، واہ. فائدہ چھوڑ کے نقصان خریدا ہم نے. کیا عجب ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، واہ. بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا. بھائی واہ واہ اجمل واہ. کیا اچھا. واہ واہ. دیکھیے مشاعرے کو ایک مرتبہ پھر اجمل اس کے رنگ میں لے آئے، اور اب خوبصورت لہجے کی شاعرہ
मोहतरमा अमरीन हसीब अंबर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। तुम भी ना आइए। उसके बाद भी बहुत कुछ आ गया भाई। अब यार फहीम तुम भी ना पहुंच गए। देख कैसे पहुंचे। फरमाइश कर दे। कल सुन लिए। बहुत शुक्रिया शकील खान साहब। यौम पाकिस्तान मुशायरा है तो सबसे पहले दो शेर अपने वतन अपने घर के लिए कि सितारा बार बन जाए नज़र ऐसा नहीं होता। वाह 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 भाई वाह। सितारा बार बन जाए नज़र ऐसा नहीं होता। हर एक उम्मीद बर आए मगर ऐसा नहीं होता। वाह वाह भाई हर वाह। एक उम्मीद बर आए मगर ऐसा नहीं होता। मोहब्बत और कुर्बानी में ही तामीर मुज़मर है। वाह वाह वाह। मोहब्बत और कुर्बानी में ही तामीर मुज़मर है। दरो दीवार से बन जाए घर ऐसा नहीं होता। वाह 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 भाई वाह वाह। मोहब्बत और कुर्बानी में ही तामीर मुज़मर है। दरो दीवार से बन जाए घर ऐसा नहीं होता। एक क़िता जो अक्सर हमें महसूस होता है वतन के हवाले से ही है जी अल्लाह कि पिछली हुकूमतें भी और इस हुकूमत में भी सूरत हाल ये है कि आप न्यूज़ चैनल लगाइए और उस पर मिनिस्टर होते हैं या तो वो मौजूदा या साबिक, और जो भी गुफ्तगू होती है उसका महवर उनका लीडर होता है, हमारे आपके मसाइल नहीं होते हैं। हर लीडर के साथ मिनिस्टर वाह सीना ताने बने मुहाफिज। वाह वाह भाई वाह। हर लीडर के साथ मिनिस्टर सीना ताने बने मुहाफिज। लीडर पर कोई आंच ना आए पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। वाह 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 वाह। देखिए आज ये अमरीन का एक बिल्कुल नया रंग आपके सामने आया है। इससे पहले कभी ये रंग नजर नहीं आया, लेकिन आज आपका ये बिल्कुल नया रंग है। क्या बात है, क्या बात है। हर लीडर के साथ मिनिस्टर सीना ताने बने मुहाफिज। वाह वाह वाह। लीडर पर कोई आंच ना आए पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। वाह वाह। और अभी नई नस्ल के हवाले से बात हो रही थी तो एक क़िता के गैर की सब है खबर अपना पता याद नहीं। वाह वाह वाह। गैर की सब है खबर अपना पता याद नहीं। अपनी तहजीब ज़बान नामो नसब भूल गई। वाह वाह। गैर की सब है खबर अपना पता याद नहीं। अपनी तहजीब ज़बान नामो नसब भूल गई। अहले मगरिब के सब आदाब सिखाने वालों। वाह वाह। अहले मगरिब के सब आदाब सिखाने वालों नस्ल नौ अपने बुजुर्गों का अदब भूल गई। वाह 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 भाई वाह वाह। आज आप बिल्कुल नया रंग देख रहे हैं। वाह वाह भाई वाह। कितने रंग बदले। अहले मगरिब के सब आदाब सिखाने वाह वालों वाह भाई। नस्ल नौ अपने बुजुर्गों का अदब भूल गई। बहुत शुक्रिया। और यहाँ हमारी बहनों की बहुत बड़ी तादाद है तो वहीं से आगाज़ करते हैं। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में। वाह भाई वाह। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में। मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। क्या बात है। वाह वाह। तारीख के किरदारों वाह में वाह वाह। मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। वाह वाह भाई वाह। मैं मोहब्बत की अलामत मैं वफा की तस्वीर। क्या बात है। वाह। मैं मोहब्बत की अलामत मैं वफा की तस्वीर। मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। वाह 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 भाई वाह वाह। मैं मोहब्बत की अलामत मैं वफा की तस्वीर। मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह। वाह। सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह। काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में। वाह वाह वाह। क्या अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। और क्या सच्चा शेर है। वाह। सिन्फ़े नाजुक हूँ मगर गर्दिशे दौरां है गवाह।
काट मुझसी नहीं मिलती कहीं तलवारों में। वाह। शकील खान साहब इतनी दाद दे रहे हैं तो ये शेर आपकी नजर कि कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, वाह 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 वाह, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, वाह, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के वाह बाजार वाह में। वाह भाई वाह 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 भाई वाह, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, वाह वाह, तुम तो बेच आए उसे मिस्र के बाजारों में। वाह वाह, चंद अशार और के कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए। वाह कदम जो भी उठाना चाहिए था, वाह, नया रास्ता बनाना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, वाह, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए। वाह वाह भाई वाह 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 भाई वाह वाह वाह, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, वाह, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, वाह, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए वाह था। वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात, वाह, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए था। खुशी का लम्हा रेत था सो हाथ से निकल गया, क्या बात है, वाह, खुशी का लम्हा रेत था सो हाथ से निकल गया। जो 14वीं का चांद था अंधेरी शब में ढल गया, वाह, जो 14वीं का चांद था अंधेरी शब में ढल गया। है बस उसके पास ये बदल सके हर एक शय, वाह वाह, है बस उसके पास ये बदल सके हर एक शय। सो मुझको भी बदल दिया और आप भी बदल गए। वाह 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 है भाई बस वाह उसके भाई पास वाह, ये है बस उसके पास ये बदल सके हर एक शय। सो मुझको भी बदल दिया और आप भी बदल गया। वाह मचल रहा था दिल बहुत, वाह, सो दिल की बात मान ली। मचल रहा था दिल बहुत, सो दिल की बात मान ली। समझ रहा है ना समझ के दाव उसका चल गया। मचल रहा था दिल बहुत, सो दिल की बात मान ली। समझ रहा है ना समझ वाह, के दाव उसका चल गया। एक गजल के अशार और फिर इजाजत। मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है। मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है। सारा आलम देख रहा है तौबा है, तौबा है। वाह 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 भाई मैं वाह, हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है। सारा आलम देख रहा है तौबा है। सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, वाह 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 भाई सबसे वाह, बचकर तुमने एक नजर देखा। और यहाँ जो दिल धड़का है तौबा है, तौबा है। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या अच्छा शेर है, वाह वाह, सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा। वाह वाह, और यहाँ जो दिल धड़का है तौबा है, तौबा है। मैंने तुमसे दिल में ढेरों बातें की, वाह, मैंने तुमसे दिल में ढेरों बातें की। तुमको खामोशी का गिला है तौबा तौबा है, है। वाह 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 भाई मैंने वाह, तुमसे दिल में ढेरों बातें की। तुमको खामोशी का गिला है तौबा है, तौबा है। तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, वाह भाई वाह, तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में। मैंने अपना नाम सुना है तौबा तौबा है, है। वाह 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 भाई अमरीन, वाह, तुमने वाह, पुकारा नाम किसी का महफिल में। मैंने अपना नाम सुना है तौबा है। और आखिरी शेर है कि तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, वाह 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 वाह, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन मैंने जो समझा है तौबा है, वाह 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 भाई वाह वाह वाह, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन मैंने जो समझा है तौबा है, तौबा है। वाह बहुत वाह शुक्रिया। भाई वाह वाह वाह,
मैं तो क्या कह सकता हूँ, आप तो उनके दरमियान हाइल तो नहीं हो सकता। ये हमारे साथ शाम नहीं मनाई जा रही है। एक फरमाइश है तुम बिना की, उसके चंद अशार पेश कर देते हैं कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना, और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद भी, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद भी, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद भी, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत लहजे की खूबसूरत शायरा मोहतरमा अमरीन हसीब अंबर, और ये कि मैं कोई यूसुफ तो नहीं हूँ कि बचा लूँ दामन, मैं कोई यूसुफ तो नहीं हूँ कि बचा लूँ दामन, तूने क्यों मुझको खरीदा था जुलेखा बनकर। मैं मुशायरे के जनाब ताजदार आदिल भाई का कोई तारुफ नहीं करा सकता मैं, आपकी जो तारीख है, आप पीटीवी में जिस तरह से रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा नीलाम घर जुबान ज़द-ए-आम अशार के शायर जनाब ताजदार आदिल साहब। साहिबान सदर, डॉक्टर साहब, सर, मौजूद शुरा-ए-इकराम, आखिर में पढ़ने वालों की आमतौर से मैं एक शिकायत सुनता था, और वो शिकायत ये होती थी, सारे बुजुर्ग हमारे, जब मैं टेलीविज़न के मुशायरे रिकॉर्ड करता था तो वो कहते थे भाई इतना अच्छा कलाम पढ़ लिया गया, तो अब मेरे लिए दुश्वारी। आपके लिए कोई दुश्वारी नहीं है ताजदार भाई, कितना ही अच्छा कलाम पढ़ लिया जाए, आपका जो मुकाम है, आपका जो मर्तबा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मोहब्बत के हवाले से वतन के लिए कुछ। सावन रुत और उड़ती उर्वा तेरे नाम, सावन रुत और उड़ती उर्वा तेरे नाम, क्या बात, धूप नगर से है ये तोहफा तेरे नाम। वाह वाह ताजदार भाई वाह। सावन रुत और उड़ती उर्वा तेरे नाम, धूप नगर से है ये तोहफा तेरे नाम, और सुर्ख गुलाब के सारे मौसम तेरे लिए। वाह वाह
वाह वाह ताजा सुर्ख फिर गुलाब के सारे मौसम तेरे नाम वाह वाह ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम भाई वाह सुर्ख गुलाब के सारे मौसम तेरे नाम। तेरे लिए ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम दुनिया भर में जितने मंजर अच्छे हैं वाह भाई वाह वाह दुनिया भर में जितने मंजर अच्छे हैं उनका हुस्न और शोर हवा का तेरे नाम उनका हुस्न और शोर हवा का तेरे नाम भाई वाह मेरी ख्वाहिश मेरा चेहरा मेरे हाथ वाह 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 मेरी ख्वाहिश मेरा चेहरा मेरे हाथ मेरी सोचें और तमन्ना तेरे नाम वाह 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 मेरी सोचें मेरी ख्वाहिश मेरा चेहरा मेरे हाथ मेरी सोचें और तमन्ना तेरे नाम। बस ये देखें कि मैंने अब तक जो कुछ सोचा तेरे लिए वाह 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 मैंने अब तक जो कुछ सोचा तेरे लिए मैंने अब तक जो कुछ लिखा तेरे नाम भाई वाह ताजा भाई वाह मैंने अब तक जो कुछ सोचा तेरे लिए मैंने अब तक जो कुछ लिखा तेरे लिए मैंने अब तक जो कुछ लिखा तेरे नाम मैंने अब तक जो कुछ लिखा तेरे नाम। मैं आमतौर से मुशायरे में आते हुए एक जंबीर होती है उसमें से जो कागज पड़े होते हैं उठा लाता हूँ। अब लेके आया तो सादे कागज देखता हूँ तो आप इस पे नजर डालेंगे तो अशार हो जाएंगे वो। आप तो ताजदार है ना माशाल्लाह। हर एक की राह में जलता नहीं है हर एक की राह में जलता नहीं है चरागे इश्क है शोला नहीं है हर एक की राह में जलता नहीं है चरागे इश्क है शोला नहीं है। मेरी तन्हाई ने मुझसे कहा था क्या बात है सर क्या बात मेरी तन्हाई ने मुझसे कहा था जो अपने साथ है तन्हा नहीं है वाह क्या बात है वाह मेरी तन्हाई ने मुझसे कहा था क्या बात है जो अपने साथ है तन्हा नहीं है भाई वाह और मैं अब तक मेरी तन्हाई ने मुझसे कहा था मेरी तन्हाई ने मुझसे कहा था जो अपने साथ है तन्हा नहीं है और मैं अब तक उसको भूला भी नहीं हूँ मैं अब तक उसको भूला भी नहीं हूँ मगर वो याद भी आता नहीं है। क्या बात है वाह 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 मैं अब तक उसको भूला भी नहीं हूँ मगर वो याद भी आता नहीं है और बगैर जिंदगी भी लोग हैं जिंदा वाह 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 बगैर जिंदगी भी लोग हैं जिंदा वो अब तक बात ये समझा नहीं है वाह 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 भाई वाह बगैर जिंदगी भी है लोग जिंदा वो अब तक बात ये समझा नहीं है। शेर देखें कि वो जमाना साज भी था वाह 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 क्या अच्छा मिसरा है वो जमाना साज भी था और वफा पेशा भी था वाह 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 वो जमाना साज भी था और वफा पेशा भी था मैंने चाहा ही नहीं उस शख्स को समझा भी था। भाई वाह वाह ताजदार भाई वाह 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 क्या अच्छा शेर है वाह वाह साहब वाह वो जमाना साज भी था और वफा पेशा भी था वो जमाना साज भी था और वफा पेशा भी था मैंने चाहा ही नहीं उस शख्स को समझा भी था और ये हकीकत ही सही वाह लेकिन इसे मानेगा कौन। क्या बात है वाह वाह साहब वाह क्या ये हकीकत ही सही लेकिन इसे मानेगा कौन लोग प्यासे भी रहे और आंख में दरिया भी था। वाह 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 देखिए क्या अच्छा शेर है वाह ताजदार भाई वाह 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 ही सही वाह
یہ حقیقت ہی صحیح لیکن اسے مانے گا کون؟ لوگ پیاسے بھی رہے اور آنکھ میں دریا تھا. لوگ پیاسے بھی رہے اور آنکھ میں دریا بھی تھا. خود یقین دل کو نہ تھا واہ اس سے جدا ہونے تلک. واہ واہ واہ. خود یقین دل کو نہ تھا اس سے جدا ہونے تلک. واہ وہ جدا ہو جائے گا واہ اس بات کو سوچا بھی تھا. واہ 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 بھائی واہ کیا بات ہے. یقین دل کو نہ تھا واہ واہ اس سے جدا ہونے تلک. واہ وہ جدا ہو جائے گا اس بات کو سوچا بھی تھا. اور اس قدر چاہا اسے واہ جتنا نہیں چاہے کوئی. واہ واہ بھائی واہ واہ. اس قدر چاہا اسے جتنا نہیں چاہے کوئی. یہ محبت ہی نہیں اس سے میرا بدلہ بھی تھا. واہ 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 بھائی شعر دیکھیں. واہ 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 پھر آتا. واہ کیا شعر ہے. واہ واہ صاحب واہ واہ صاحب واہ بھائی واہ واہ واہ. اس قدر چاہا اسے جتنا نہیں چاہے کوئی. کمال کا شعر ہے صاحب. اس قدر چاہا اسے واہ واہ جتنا نہیں چاہے کوئی. واہ یہ محبت ہی نہیں اس سے میرا بدلہ بھی تھا. واہ واہ بھائی واہ. اس قدر چاہا اسے جتنا نہیں چاہے کوئی. واہ یہ محبت ہی نہیں اس سے میرا بدلہ بھی تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے تاجدار بھائی. واہ واہ. یہ محبت ہی نہیں اس سے میرا بدلہ بھی تھا. اور مقطع دیکھیں اور اس کا حوالہ دیکھیں واہ مطلب کے ساتھ کہ اب میں لب بستہ ہوں عادل تو فقط اس واسطے. واہ واہ. میں لب بستہ ہوں عادل تو فقط اس واسطے صرف سمجھا ہی نہیں اس شخص کو چاہا بھی. واہ 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 صاحب واہ کیا بات ہے. واہ واہ صاحب واہ. اب میں لب بستہ ہوں عادل تو فقط اس واسطے صرف سمجھا ہی نہیں اس شخص کو چاہا بھی تھا. وہ زمانہ ساز بھی تھا اور وفا پیشہ بھی تھا. میں نے چاہا ہی نہیں اس شخص کو سمجھا بھی تھا. واہ واہ. اور اس قدر چاہا اسے واہ جتنا نہیں چاہے کوئی. یہ محبت ہی نہیں اس سے میرا بدلہ بھی تھا. واہ 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 صاحب واہ. اور ایک مختصر سی غزل. لب تک آیا گلا ہمیشہ سے. واہ واہ واہ. لب تک آیا گلا ہمیشہ سے اور میں چپ رہا ہمیشہ سے. واہ واہ واہ. اور میں چپ رہا ہمیشہ سے. ایک نگاہ کے سبب سے ملتا ہے. واہ ایک نگاہ کے سبب سے ملتا ہے سب کو اپنا پتہ ہمیشہ سے. واہ واہ. سب کو اپنا پتہ ہمیشہ سے. اور شعر دیکھیں کہ روز شکلیں بدل کے آتا ہے. واہ واہ واہ. روز شکلیں بدل کے آتا ہے ایک ہی واقعہ ہمیشہ سے. واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. روز شکلیں بدل کے آتا ہے. روز شکلیں بدل کے آتا ہے ایک ہی واقعہ ہمیشہ سے. اور سوچ پر لگ سکی نہ پابندی. واہ واہ واہ. سوچ پر لگ سکی نہ پابندی یوں ہی آئی ہوا ہمیشہ سے. واہ واہ واہ. سوچ پر لگ سکی نہ پابندی یوں ہی آئی ہوا ہمیشہ سے. اور شعر دیکھیں کہ آئینے کی بدلتی صورت کیا. واہ بھائی واہ. آئینے کی بدلتی صورت کیا عکس بن کر ملا ہمیشہ سے. عکس بن کر ملا ہمیشہ سے. اور شعر دیکھیں کہ وہ جو دریا کے بیچ رہتا ہے. واہ واہ واہ. وہ جو دریا کے بیچ رہتا ہے وہی پیاسا ملا ہمیشہ سے. واہ واہ واہ. وہی پیاسا ملا. وہ جو دریا کے بیچ رہتا ہے وہی پیاسا ملا ہمیشہ سے. اور یوں تو سب کچھ بدل گیا عادل. واہ 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 واہ. یوں تو سب کچھ بدل گیا عادل. بس
خدا ہے خدا ہمیشہ سے واہ 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 بھائی آج یوں تو سب کچھ بدل گیا عادل، بس خدا ہے خدا ہمیشہ سے، لب تک آیا گلا ہمیشہ سے، اور میں چپ رہا ہمیشہ سے۔ واہ 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 تاجدار بھائی واہ، کیا بات ہے۔ مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ صاحب صدر جناب جاذب قریشی صاحب، آپ تمام حضرات، خواتین و حضرات سے التماس ہے کہ شورائے کرام یہاں ہوتے ہیں بہت دیر تک، تو اگر چند لمحے آپ انتظار کریں اور ہم کچھ تحائف ان کو پیش کر سکیں۔ ہمارے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، دیکھیں والدہ کی بیماری کے باوجود کوئی انہوں نے یہاں تشریف رکھی اتنی دیر، تو ہم کچھ دیر اور انتظار کریں، اور جاذب قریشی صاحب کے بعد تو آپ جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب شورائے کرام کو تحائف پیش کریں گے۔ جناب محترم جاذب قریشی۔ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ جناب جاذب قریشی صاحب۔ ہاں یہاں لے آئے مائک۔ جا رہا ہوں میں، واقعی جا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ محترم سیف الرحمان صاحب، قاری منیر صاحب، اور ہمارے بہت سی سے کہنا چاہیے جو آج کے کمال کیا ہے، جنہوں نے ہمارے مشاعرے کو چلایا جس طرح سے۔ شفیع صاحب نے بہت کمال دکھایا، اتنے بڑے مشاعرے کو اس طرح سننے کا انہوں نے بہت۔ میں اب کسی گفتگو کا وقت بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ بھی پسند نہیں کریں گے کسی بات کو، لیکن ایک فقرہ یا دو باتیں ہیں بہت اچھا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تیسرا مشاعرہ یا یہ تقریب قومی سطح کی ہوئی، اس میں ظاہر ہے کہ دو تنظیمیں شامل ہیں۔ ایک تو ہمارے بلد میں شعر و سخن جو ہمارے شہر کی بہت فعال تنظیم ہے اس وقت، اور دوسری کرنسی آفیسر ویلفیئر ایسوسیشن، ان دونوں نے مل کر یہ تیسرا بہت اہم جو وقت میں اور بہت اہمیت کے ساتھ اس مشاعرے کا انعقاد کیا۔ لیکن بہت ہی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امکان اس کا ایسا ہی ہے کہ اسے بہت اہمیت حاصل ہوگی اس تقریب کو آگے چل کر، اور آج بھی اس کو پوری اہمیت کے ساتھ سنا دیا اور دیکھا گیا۔ صرف ایک بات جو بہت اچھی لگی اور بہت زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس تقریب میں ایک ایسا مسئلہ اٹھایا گیا جو اس وقت ہمارے عہد کا اور پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری تہذیب سے، ہمارے ادب سے، ہماری روایت سے، ہمارے علم سے اور ہماری ادبی روایت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو جوڑنے کی کوشش ہے بلد میں شعر و سخن کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، چھوٹی بڑی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اعزاز بلد میں شعر و سخن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، اور بہت بنیادی ضرورت ہے۔ میں شفیع کہنا چاہوں گا، قاری جمیل بھائی خالی صاحب، ہمارے سیف الرحمان صاحب، یہ سب ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ میں دو چار سے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ منزلوں کے اثر میں رہتے ہیں، منزلوں کے اثر میں رہتے ہیں،
راستے بھی سفر میں رہتے ہیں، منزلوں کے اثر میں رہتے ہیں، واہ واہ واہ، راستے بھی سفر میں رہتے ہیں، اور جن کو سورج نے شہریت دی تھی، جن کو سورج نے شہریت جن دی کو تھی، سورج نے شہریت دی تھی، وہ اندھیروں کے گھر میں رہتے وہ اندھیروں کے گھر، واہ 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 واہ، وہ اندھیروں کے گھر میں رہتے ہیں، واہ جان ہیں، صاحب، جن کو سورج نے شہریت دی تھی، جن کو سورج سورج نے شہریت دی تھی، وہ اندھیروں کے رہتے ہیں، واہ واہ، گھر میں رہتے ہیں۔ اور اسی سے ملتا ہوا شعر دیکھیے کہ وہ اندھیروں کے گھر میں رہتے ہیں اور چور محلوں میں ہو گئے آباد، چور محلوں میں ہو گئے آباد، اور سچ کے وارث کھنڈر میں رہتے ہیں۔ سچ کے وارث کھنڈر میں رہتے ہیں، واہ 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 واہ، بہت خوب بھائی، بہت خوب جائے صاحب، بہت خوب، سچ کے وارث چور محلوں میں ہو گئے آباد، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ، سچ کے وارث کھنڈر میں رہتے ہیں، واہ واہ واہ، سچ کے وارث کھنڈر میں رہتے ہیں، سچ کے وارث کھنڈر میں رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ہمارے شہر کا ہمارا جو حال ہے کہ چہروں پہ لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، واہ واہ، چہروں پہ لکھا ہے کوئی، چہروں پہ لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، اور کیا شہر ہے ایک شخص بھی جھوٹا نہیں ملتا، واہ 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 واہ، کیا شہر ہے کوئی شخص، چہروں پہ لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، بھائی واہ واہ واہ، کیا شہر ہے، کیا شہر ہے ایک شخص بھی جھوٹا نہیں ملتا، واہ یار صاحب، واہ 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 واہ، اور گھر کے در و دیوار ہی آصف زدہ ہیں، گھر کے در و دیوار ہی آصف زدہ ہیں، واہ واہ واہ، در و دیوار ہی آصف زدہ ہیں، سورج نظر آتا ہے اجالا نہیں ملتا، واہ 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 واہ، سورج نظر آتا ہے اجالا نہیں ملتا، گھر کے در و دیوار ہی آصف زدہ ہیں، سورج نظر آتا ہے اجالا نہیں ملتا، سورج نظر آتا ہے اجالا نہیں ملتا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ پیاسا ہوں مگر دھوپ کا رستہ ہے سفر میں، پیاسا ہوں مگر دھوپ کا رستہ ہے دھوپ کا رستہ ہے سفر میں، اور سائے میں چلوں تو مجھے دریا نہیں ملتا، سائے میں چلوں تو مجھے دریا نہیں ملتا، سائے میں چلوں تو مجھے دریا نہیں ملتا۔ اور یہ دو تین شعر کہ ہم رات کے زندان سے نہ پلٹیں بھی تو کیا ہے، ہم رات کے زندان سے نہ پلٹیں بھی تو کیا ہے، ارے آنکھوں میں تو سورج کے نکلنے کی دعا ہے، آنکھوں میں تو سورج کے نکلنے کی دعا ہے، اور باہر جو چراغاں ہے وہ ہے اور نصب کا، باہر جو چراغاں ہے وہ ہے اور نصب کا، اور جلتا ہے جو مجھ میں وہ کوئی اور دیا ہے، چلتا ہے جو کوئی اور دیا ہے، اور یہ شعر سن لیجئے کہ صدیوں سے ہے تہذیب کی آواز سفر میں، توجہ چاہتا ہوں، صدیوں سے ہے تہذیب کی آواز سفر میں، لیکن وہی ہم ہیں، وہی جنگل کی ہوا ہے، لیکن وہی ہم ہیں، وہی جنگل کی ہوا ہے، وہی جنگل کی ہوا ہے، وہی جنگل کی ہوا ہے۔ یہ شعر دو شعر آپ پڑھنا چاہوں گا، اجازت چاہوں گا آپ سے کہ بدن زخمی ہے چہرے بدگماں سے، بدن زخمی ہے چہرے بدگماں سے، یہ میرے لوگ
गुजरे हैं कहाँ से? ये मेरे लोग गुजरे हैं कहाँ से? ये मेरे लोग गुजरे हैं कहाँ से? और मेरा घर बट गया परछाइयों में, कोई सूरज ना उतरा आसमां से। भाई वाह 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 वाह। मेरा घर बट गया परछाइयों में, कोई सूरज ना उतरा आसमान से। भाई वाह वाह। और आखिरी शेर की दुआ मांगी थी किसने बारिशों की? दुआ मांगी थी बारिशों की। किसने बारिशों की? कि दरिया आ लगा मेरे मका से। भाई वाह 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 वाह। बहुत वाह वाह। ये थे आज के साहिब सदर जनाब जाजिद कुरैशी साहब। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची हैं। और ये याद दिलाता चलूँ कि गुज़िश्ता साल भी हमारे मुशायरे में शरीक थे, लेकिन ये ज़ूब के कमिश्नर थे और यहाँ तशरीफ़ लाए थे हमारे मुशायरे में। और आज माशाल्लाह हमारे शहर की सरपरस्ती कर रहे हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची। आपसे मुखातिब हैं और इसके बाद कुछ तहफ़ तक़सीम किए जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन और बज़्म शेरो सुखन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कराची शहर में इस कदर शानदार मुशायरा का इनेकाद करवाया। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो मुशायरे हैं वो इंसानी ज़िंदगी में जो उलझने हैं उनका सलूशन देती हैं, उनका मॉडल पेश करती हैं। बहुत सारे जो जहन में एक गुंजला किस्म का होता है, न सिर्फ इंसानी सतह पे बल्कि जिसे कहते हैं कि समाजी सतह पर भी, तो वो शायद किसी लेबॉर्ट्री में ना मिल सके, लेकिन इन मुशायरों में अल्फाज उनके जवाबात देते हैं। लेकिन अफसोस है जिस तरह कहा गया कि कराची शहर के हालात ख़राब थे तो मुशायरों का इनेकाद कम हो गया था। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, चाहे वो 1857 की जंग हो या अंग्रेज़ों का गलबा हो या मशरक़ी पाकिस्तान जब टूटता हो, सब चीज़ें चल रही थी। श्रीलंका में जब खाना जंगी होती थी तो एक स्कूल एक दिन के लिए भी बंद नहीं होता था और कोई औरत बच्चा देते हुए मरती नहीं थी। तो बात असल ये नहीं, बात असल अहमियत की है, बात असल उस सोच की है जिससे शायद दूरी हो रही है। ये कहना कि नई नस्ल करीब है चीज़ों से, कहना तो आसान है, लेकिन नज़र आता हुआ होना उतना ही मुश्किल। मैं समझने से कासिर होता हूँ एक मुल्तज़िम होने के नाते कि शहर में सड़कें तो बनती हैं, नाले तो बनाए जाते हैं, गटर के ढक्कन तो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग का रंग एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, दसियों दफ़ा होता है और कागज़ों में सैकड़ों दफ़ा। लेकिन अगर किसी मुशायरे के लिए चंद सिक्के दरकार हो तो बहुत मुश्किल। वाह वाह वाह, बहुत 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 बहुत। जब किसी लाइब्रेरी को जो कि बिल्कुल आसिफ ज़दा हो चुकी हों, उन पे कोई सीरियस बात करना वक्त कर दें। ये आज का अलमिया है, आज 24 मार्च 2019 ये आज का अलमिया है। मेरे ख़्याल से चीज़ें शायद किसी दीवाने का ख्वाब हो कि बेहतरी की तरफ है, सरकार के जहन में नहीं है, सरकार के जहन में नहीं है। अगर होती तो लाइब्रेरी आबाद होती, अगर होती तो उर्दू ज़बान के शुगफ़ रखने वाले इस आला सतह के जिसे कहते हैं कि हाई क्लास लोकेलिटी में मुशायरों की कई मजलिसें बर्पा होती।
कई मजालिस बर्पा होती हैं। गिन के देख लें स्टैटिस्टिक्स जो लोग पढ़ते हैं, शुमारियात, कि एक साल में इस कराची शहर में कितने मुशायरे का इनकाद होता है, कितनी इस तरह की गुफ्तगू होती है, क्यों नहीं होती, समझने की ज़रूरत। हमेशा से किसी भी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी सरपरस्ती ज़रूरी है। सरकारी सरपरस्ती को मैं लाजिम व मलज़ूम समझता हूँ कि अगर सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती तो चीज़ें बहुत यतीमी की सूरत पेश करती हैं, और आज है यतीमी की सूरत। तो ये सोच शायद हो बहुत अच्छी, मुझसे बहुत बेहतर लोगों में सोच होगी, लेकिन रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। बेशक बेशक बेशक। सरकार के रवैये को बदलने की ज़रूरत है। ताजदार आदिल साहब ने मुझसे पूछा कि एक लाइब्रेरी की जगह एलोकेटेड थी यूनिवर्सिटी रोड पे, जब हम जाते हैं टूवर्ड्स अजीज़ भट्टी पार्क, मैंने अपने कंधों से बोझ उतारा और मैंने कहा कि ऑल द लाइब्रेरीज हैव बीन शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ताकि मैं मुबर्रा हुआ, मैं आज़ाद हुआ कि मेरा और ताजदार आदिल साहब का हिसाब बांका हुआ, मेरी जिम्मेदारी नहीं। बड़ा गिल्ट महसूस किया मैंने अंदर से, बड़ा छोटा समझा। जो बौने कहा था कि किसी शायर ने, मैं वो समझा अपने आप को। हर किसी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई लाइब्रेरी की जगह एलोकेट हुई तो उस पर क्यों शादी हॉल बना, या क्यों जुमा बाज़ार लगा, या क्यों 20 मंजिला इमारत बनी, या क्यों एक शानदार मार्केट बनी, इसका हिसाब हम सबको देना चाहिए और हम सबको देना पड़ेगा। बल्दिया उस्मा कराची मैं समझता हूँ कि एक ऐसे रास्ते से गुज़र रही है कि जिसमें रिसोर्सेज कम तो हैं, शायद चीज़ों की प्रायोरिटी भी डिफरेंट है। रिसोर्सेज कम होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रायोरिटी और सिमत सही तयन करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक सड़क पे अगर कारपेटिंग नहीं होती, लेकिन उससे किसी बज़्म का में दिया जलता है, तो मैं उसको प्रायोरिटाइज करूँगा, ना कि गटर के ढक्कनों। भाई वाह 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 भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह। प्रायोरिटी को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने, मैं कराची आने से पहले बलूचिस्तान में सर्व कर रहा था, मैं कमिश्नर कोयटा था, कमिश्नर बलूचिस्तान। तो पठानों की एक बात बहुत अच्छी, वो अपने हुकूक मनवाने के लिए वो बात करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं चीज़ों का। तो वो वक्त आ चुका है कि चीज़ों को मनवाने के लिए, प्रायोरिटी को दुरुस्त करने के लिए जो सिविल सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका मैंडेट है कि वो गवर्नमेंट से वो चीज़ें करवाएं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो लाइब्रेरियाँ क्यों SBCA इस चीज़ को पाबंद नहीं करती, बेतहाशा चीज़ों को अप्रूव किया जाता है, क्यों नहीं करती इतने बड़े बड़े बिल्डर्स को, इतनी बड़ी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन को, कि कोई लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाए अगर सरकार के पास पैसे नहीं? क्यों नहीं कहा जाता तमाम चीज़ों? क्यों नहीं दफातर में लाइब्रेरियों का क़याम अमल में लाया जाता? क्यों वो आदमी मतरूक हो जाता है जो ताजदार आदिल साहब सरकार में काम कर चुके हैं? उनको पता है कि जब किसी बड़ी मीटिंग में
مجھ جیسا آدمی کوئی ایب نارمل بات کہے تو کس طریقے سے پرسن نان گریٹا ہو جاتا ہے وہ آدمی. جب آپ بات کریں گے جہاں پر پل کی تعمیر، انڈر پاسز کی تزئین و آرائش، اسٹریٹ لائٹس کے بلبس کی کوالٹی اور کمپنیوں کا تعین، آپ اس وقت اگر کسی بھولے بچے کی طرح بولیں گے کہ کلچر کے لیے بھی سر کچھ رکھنا چاہیے، تو آپ کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو کلچر کی ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت تو بہت ضروری ہے اس امر کی، یہ لازم ہے تمام لوگوں پہ. میں فرض سمجھتا ہوں کیوں بہت ساری چیزوں کا جوابات تو شاید سوشل سائنٹسٹ نہیں دے پاتے. جو ریئل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، میتھمیٹیشین، فزسسٹ، کیمسٹ، بایولوجسٹ، زوالوجسٹ، باٹنسٹ، ان کے پاس نہیں ہوتا، سوشل سائنٹسٹ کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو شورا کرام دیتے ہیں، وہ ماڈل پیش کرتے ہیں دنیا کا. تو ضروری ہے ایک ایسی سوسائٹی میں امید کی بات ضرور ہے، امید کی بات تو کرنی چاہیے ضرور، لیکن حقیقت سے بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے. امید ضرور کریں، اچھی بات کریں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. تو شورا کرام کا جو ٹول ہے، جو ادیب کا ٹول ہے چیزوں کو سولو کرنے کا، مسائل کا سلوشن دینے کا، یہ کسی عاشق معشوق کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر بات ہے. یہ کسی محبوبہ کا دوپٹہ یا محبوبہ کی سرخی یا اس طرح کی بات نہیں. These are the models for the world. These are the solutions what we have. لیکن اگر ناقدروں کی طرح ان سلوشنز دینے والے اہل آدمی کو اگر اس کی پراپر جگہ نہیں ملتی تو مشکل ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے. میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی طرف سے اس چیز کا یقین دلاتا ہوں. میں نے کیوں کہا یہ بات کہ سرکار سے چند سکے مانگے؟ میرا دل تھا کہ چیزیں اور بہتر ہوں، لیکن بعض چیزوں میں نے بلدیہ عظمیٰ میں کافی سختی کی کہ بیٹھے ہیں بلدیہ عظمیٰ کے افسران یہاں پہ، ان کو اندازہ ہے ان چیزوں کا کہ میں نے بہت سختی کی فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے. اگر یہ میں واحد فائل کرتا کہ جس میں یہ کرتا کہ اس کے دوسرے اخراجات بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کرے گی، تو میرے خیال سے مجھ پہ پریشر آتا کہ شعر و سخن کا آپ کو شوق ہے، اسی لیے آپ نے وہ چیز کر دی لیکن باقی چیزیں آپ نے نہیں کی اپروو. لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں اس چیز کے لیے جس میں میں نے معذرت کی تھی. میں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں تنظیم، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن مل کر کراچی میں مشاعرے کا انعقاد کرے گی انشاءاللہ. اور میں پورا تعاون بلدیہ عظمیٰ کراچی ان کی طرف سے پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت جگہوں کا اور تمام چیزوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، سنا تھا کہ بلدیہ کا امیج کلچر سے ہوتا ہے. ٹو پروپگیٹ دا کلچر، ٹو ڈیسیمینیٹ دا کلچر، اس سے ہوتا ہے. نہ یہ کہ کالی کالی سڑکیں بنا دی جائیں، وہ بھی ناقص. نہ یہ کہ بجٹ میں جھوٹ سچ لکھ دیا جائے، نہ یہ کہ میں یہ کر دوں گا اور اس کے اندر اتنا پیسہ مختص کر دیا جائے. اور آج مارچ کی 24 تاریخ ہے 2018 اور 19 کا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ مختص پیسہ ہے کہاں. اس کا بھی مجھے حساب لینا ہے، اس کا مجھے حساب لینا ہے کہ وہ جو مختص پیسہ تھا کہ میں انڈر پاسز میں دونوں طرف یہ کر دوں گا اور فلائی اوورز کو یہ کر دوں گا،
تو یہ جو یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اس کا حساب مجھے لینا ہے تمام. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے، اور مجھے اس چیز کی امید نظر آتی ہے. میں پیسمسٹ آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بیوقوف آپٹمسٹ آدمی بھی نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے پیسمسٹ، لیکن امید مجھے اس چیز کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ذہنوں میں اجالا پیدا کریں. اپنے ذہنوں میں اجالا پیدا کرنے کے لیے ہمیں جو نایاب ہیرے ہیں ان کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اس میں اپنا جتنا بھی شیئر ہے وہ ضرور ڈالے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب. اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہے تھے اور امیدوں کے چراغ بھی جلا رہے تھے. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ یہاں تشریف بھی لائے اور انہوں نے امیدوں کے چراغ جلائے. اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، مجھے تو ڈر بھی لگا کہ کہیں اگلے سال ہم مشاعرے میں ڈاکٹر سیف الرحمان بحیثیت مہمان خصوصی ہوں گے بھی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی شہر میں قائم و دائم رکھے. میں گزارش کروں گا اب آخر میں بزم شعر و سخن کے صدر جناب طارق جمیل صاحب سے کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، اور ہم شیلڈ جو تحائف ہیں اور شیلڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو دیں گے. تو آپ لوگ بس 5 سے 7 منٹ اور تشریف رکھیں. جناب طارق جمیل بزم شعر و سخن. شکریہ کا مرحلہ ایک روایت ہے. 2 منٹ کے اندر سب سے پہلے میں KMC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھیوں کا، بھائی بلال منظر کا، بھائی علی حسن ساجد کا، میڈم سلمہ کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، آپ مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور بھائی بلال منظر سے، بھائی علی حسن ساجد سے درخواست کرتا ہوں کہ اوپر آ جائیں. آپ نے ہمیشہ پس پش رہ کر کہا ہے. بھائی بلال منظر، بھائی علی حسن ساجد تشریف لے آئے ہیں اوپر. جناب بلال منظر صاحب، جنرل سیکریٹری KMC آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، جناب علی حسن ساجد صاحب، میڈیا مینیجر KMC، جناب طاہر سلطان پرفیوم والا صاحب، جناب سرفراز عالم جملانہ صاحب، جناب خالد محمود میر صاحب، جناب حمود الرحمان صاحب، عدیل جملانہ، اور کوئی نام میں بھول رہا ہوں، نفیس خان، فہیم برنی، تمام لوگ اوپر تشریف لے آئیں تاکہ نور الدین نور بھائی، تاکہ یہ ہم گروپ فوٹو بھی بن جائے گا اور انعامات بھی. اور یہ شیلڈ جو ہے تھوڑی سی جگہ دے دو، آگے لے آؤ نا. تو یہ 2 شیلڈیں ہیں جو آج کے صاحب صدر اور مہمان خصوصی کو پیش کریں گے. صدر بزم شعر و سخن طارق جمیل اور جنرل سیکریٹری جناب خالد محمود میر صاحب. اور یہ کچھ ہمارے جو آج کے کردار تھے، علامہ اقبال آپ بھی تشریف لے آئیں، ڈاکٹر علامہ اقبال خمار، بارہ بنکوی صاحب اور ساتھی امروی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں. نشان ادب بزم شعر و سخن کی جانب سے جناب طارق جمیل صاحب آج کے مہمان خصوصی سیف الرحمان صاحب پروفیسر جاذب قریشی صاحب کو دے رہے ہیں. اور ایک نشان ادب بزم شعر و سخن کی جانب سے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سیف الرحمان کی بھی جناب بزم شعر و سخن کے جنرل سیکریٹری جناب خالد محمود میر صاحب ان کو دیں گے. صدر طارق جمیل صاحب اور خالد محمود میر صاحب آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سیف الرحمان کو نشان ادب کا سووینئر پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحائف بھی ہیں جو ہم تمام شعراء کی نظر کریں گے. جناب جاذب قریشی صاحب کے لیے تحفہ، تھوڑا سا بیک ہو جائیں آپ لوگ، بیک ہو سائٹ والے بیک. جناب تاجدار عادل صاحب کے لیے، جناب تاجدار عادل صاحب کے لیے، امرین حسیب امبر صاحبہ کے لیے ادھر راستہ بنا دیجئے تو ایک لائن سے سیدھے ہو جائیں. امرین حسیب امبر صاحبہ کے لیے تحفہ. اجمل سراج صاحب اگر یہاں ہیں تو وہ تشریف لائیں. آفتاب مستر یہاں ہیں اگر. علی حسن ساجد صاحب، میں کر دوں گا تو پھر آپ علی حسن ساجد صاحب
मुशायरे में के शौरा में इनामात तकसीम कर रहे हैं। यस, एक मिनट सर, इधर देखिएगा सर इधर देखिए। सरफराज जो आफ्ताब मुस्तर साहब को KMC मीडिया मैनेजमेंट के जनाब अली हसन साजिद साहब उनका तोहफा देंगे। सरफराज जुमलाना साहब ऊपर तशरीफ ले आए, हमूदुर रहमान साहब भी ऊपर तशरीफ ले आए। आज के नाजिम के लिए भी तोहफा है। शकील खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तोहफा अली हसन साजिद साहब से वसूल करें। सरफराज जुमलाना साहब, आप शकील खान आगे नहीं खड़े रहे, साइड पे। एक मिनट सर, वहीं खड़े। इधर देखिएगा साहब। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत अब्बासी साहिबा को तो वो बैक डोर से ले गए थे डॉक्टर नुसरत अब्बासी साहिबा। जनाब यासिर सईद मौजूद हैं। अहमद सफ़ी साहब अपना तोहफा बिलाल मंजर साहब से वसूल कर लें। अहमद सफ़ी साहब। एक मिनट सर, सामने देखिए, इधर देखें, एक मिनट इधर देखिए। आफ्ताब मुस्तर साहब डॉक्टर सैफुर रहमान से अपना तोहफा वसूल कर लेंगे। यासिर देखते हुए, यासिर एक मिनट। आज के नाजिम शकील खान के लिए तोहफा जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब शकील खान को तोहफा देंगे। इधर देखिएगा, एक मिनट नफी साहब साथ हो जाए। इधर देखें, यहाँ से बैक हो जाइएगा। अम्मार इकबाल साहब। सरफराज जुमलाना साहब अम्मार इकबाल साहब को तोहफा आज का उनकी नजर करेंगे। ओके, थैंक यू। जनाब अहमद सईद खान को बिलाल मंदर साहब तोहफा पेश करेंगे। अहमद सईद खान। यस, इधर देखिए सर, और करीब हो जाए। ओके, थैंक यू। अहमद सईद खान साहब को जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब तोहफा पेश करेंगे। अहमद सईद खान का दे दीजिए। दे दिया ना भाई। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पीछे। अम्मार इकबाल साहब सरफराज आलम से अपना तोहफा वसूल करेंगे। जनाब अम्मार इकबाल साहब। इधर देखिए। ओके, थैंक यू। जनाब ताजदार आदिल साहब आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैफुर रहमान से अपना तोहफा वसूल करेंगे। इधर देखिएगा सर। ओके, थैंक यू। अम्मार खान से जनाब अम्मार खान बिलाल मंजर साहब से अपना तोहफा वसूल कर लें। अम्मार खान मौजूद हैं। बिलाल मंजर साहब से अपना तोहफा वसूल कर लें। ओके, ओके, थैंक यू। फरीद पब्लिशर के जनाब फरीद साहब स्टेज पर मौजूद हैं। फरीद कहाँ गए? एक मिनट सर, सामने देखिएगा, इधर देखिएगा, एक मिनट। ओके, फरीद इधर। ओके, थैंक यू। फरीद इधर। ओके, थैंक यू। फरीद पब्लिशर के जनाब फरीद साहब से फयाज अली फयाज आज के शायद तोहफा वसूल करेंगे। फयाज अली फयाज साहब फरीद पब्लिशर के फरीद साहब से अपना तोहफा वसूल कर लें। फयाज साहब का आगे आदिल भाई के फयाज अली फयाज साहब फरीद साहब से अपना तोहफा वसूल कर रहे हैं। यस, ओके, इधर देखिए। फयाज साहब सामने देखिए। सब सामने इधर देखिएगा सर, आप भी है। आदिल भाई। ओके, थैंक यू। इनको दिलाएं।
थोड़ा सा जरा पीछे पीछे एक लाइन में हो जाए तो ग्रुप बन जाएगा। अब चूंकि वो आज जैसा आप लोगों ने देखा कि हमने तफसीली मुशायरा 3 शोरा भी आलम बाला से तशरीफ लाए थे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, खुमार बाराबंकी और साकी अमरोवी। तो उन्होंने कहा कि हम आलम बाला में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें तोहफे नहीं मिलेंगे। तो वो उनको आलम बाला में भेजने के लिए उनके लिए भी तोहफे हैं। तो मैं डॉक्टर सैफुर रहमान से गुजारिश करूंगा ताहिर सुल्तान साहब से कि वो मुश्तरका तौर पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल को पहले उनका तोहफा उनके नजर कर दें। L2L स्कूल से ये सारी तैयारी थी और इसका गेटअप L2L एकेडमी की जानिब से ये तैयारी थी और इनके जो मेकअप में ताजदार आदिल साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और ताउन किया और इनको तैयार कराने में हम उनके भी मशकूर हैं और L2L एकेडमी के भी मशकूर हैं। खुमार बाराबंकी, खुमार बाराबंकी, इधर देखना, एक मिनट इधर देखिएगा सर। ओके, थैंक यू। मोहतरम साकी अमरोवी, इधर देखिए सर, एक मिनट सर, इधर देखें। ओके, थैंक यू। मैं आज के मुशायरे का जनाब सदर की इजाजत से इख्तिताम का ऐलान करता हूं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मिनट सर, एक तस्वीरों के लिए